والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا سفینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضع سخن بنایا ہوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز یقیناً بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ برادران گرامی، خداوند تعالیٰ کی فرائض اور اس کے عبادات تو بہت ہیں، اور در حقیقت تخلیق انسان کا مقصد ہی فرائض خداوندی قیدی اور عبادات ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی انسان اور جن کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ لیکن نماز تمام فرضوں میں اہم الفرائض اور تمام عبادتوں میں افضل العبادات ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں تمام فرائض و عبادات سے کہیں زیادہ بڑھ کر اہتمام کے ساتھ نماز کا حکم دیا، اور بار بار نئے عنوانوں کے ساتھ نماز کی فرضیت اور اہمیت کا ذکر فرمایا۔ کہیں اس طرح فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کہیں اس طرح حکم دیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں خصوصاً 20 والی نماز یعنی عصر کی محافظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ کہیں اس طرح حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ کہیں اس طرح امر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ کہیں اس طرح ترغیب دلائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں اس طرح نماز ترک کرنے والوں پر یوں وعید فرمائی کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز خرابی ہے ان نمازیوں پر جو اپنا نماز بھول جاتے ہیں اور وقت گزار کر نماز پڑھنے اٹھتے ہیں۔ حضرات، اس آیت میں ویل کا لفظ آیا ہے۔ ویل کیا ہے؟ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو اس میں داخل کیا جائے گا جس کا نام ویل ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، متعلم بارش رحمت، نعرہ حیدری۔ یعنی ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نقصانی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب انہیں سخت عذاب سے ملنا ہوگا جو بہت ہی طویل شدید ہوگا۔ حضرات، اس آیت میں غیہ کا لفظ آیا ہے۔ غیہ کیا ہے؟ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ غیہ بھی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس میں بے نمازیوں، زناکاروں، سود خوروں اور شرابیوں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کو اس میں داخل کیا جائے گا جس کا نام غیہ ہے۔ الغرض، نماز کی فرضیت اور فضیلت پر جتنی تاکید اور نماز چھوڑنے پر جس قدر یوں وعید ہوئی ہے اتنی کسی اور فرائض میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نماز اہم الفرائض اور افضل العبادات ہے۔ برادران ملت، نماز کے اہم الفرائض اور افضل العبادات ہونے کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند عالم نے تمام فرائض و عبادات زمین پر نازل عطا فرمایا، مگر جب نماز فرض ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر یہ تحفہ شب معراج میں یہ تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और वो उसमें रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगा? साहबा इकराम ने अर्ज किया, नहीं हुजूर, उसके बदन पर कोई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो हुजूर ने अर्ज किया, यही मिसाल 5 नमाजों की है। इन नमाजों की वजह से अल्लाह ताला नमाजों के 5 सारी गुनाह को माफ अदा फरमा देता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें और आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जब इन छोटे छोटे बच्चों को, अब आप सोच रहे होंगे कि जब से मैं आया हूँ तो सिर्फ आपको बुलवा ही रहा हूँ। यकीन जाने प्यारे, हर लोग मुझे कहते हैं कि इश्तियाक बहुत बोलता है। आप मेरी तरफ तवज्जो देते, आप लोग मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। आप मेरी बोलता बहुत है, इश्तियाक बोलता बहुत है, लेकिन प्यारे मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी बंदे की कहानी नहीं लिखती, दुनिया किसी गुंगे की कहानी नहीं लिखती। जब बात गुंगे की आती है तो एक आशिक जवाब देता है कि जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि मुंह में ज़बान हो तभी इंसान आशिकी का जाहिर कर सके, इश्क जाहिर कर सके। वो शायर कहता है कि ये बहरे बोल देते हैं, आप लोग वैसे नहीं रहे, कहिए ना सुभान अल्लाह। ये बहरे बोल देते हैं, ये गुंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो पत्थर बोल देते हैं। ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो पत्थर बोल देते हैं। और जो नबी के आशिक हैं उनकी अजमत का ये आलम है कि सर नेज़े पे रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। अजमत का ये आलम है कि सर नेज़े पे रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। और जब इस तरह छोटे बच्चे अपनी आशिकी को जाहिर करते हैं, अपने ना है, आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना, बहुत सारे मुक्तदी हजरात जाते हैं, आप मिंबर नाज पर आलिम 3 लोग तशरीफ रखते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, आप हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा फरीदी साहब से पूछ सकते हैं कि जितने मुक्तदी आते हैं, अगर किसी मुक्तदी का वुज़ू तो उसमें लग्ब हो जाती है, गलतियां हो जाती है। उसकी वजह ये सिर्फ है कि मुक्तदी हजरात कोई गुस्ल अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं या वुज़ू नहीं कर पाते हैं। एक बार मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह, तो आप सुभान अल्लाह बोले तो शेर याद आ गया। मुल्ला को आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करूंगा कि हम हुसैनी है। इस बच्चे के तेवर को देख के कह रहा हूँ कि हम हुसैनी है, सफीने में खबर रखते हैं, हम जमाने से अलग अपनी डगर रखते हैं। और हमें जालिम हमें डराते हो, हमें मिटाने की बात करते हो, इस्लाम के पीछे पड़ते हो। अरे प्यारे, शायर कहता है कि फानूस बनते हिफाजत जिसकी खुदा करे, फानूस बनते जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुनो, हम हुसैनी हैं, सफीने में खबर रखते हैं, हम जमाने से अलग अपनी डगर रखते हैं। और हमें ये क्या मिटाएंगे ये जमाने वाले? अरे हम तो वो हैं जो कफे दस्त पे सर रखते हैं। हमें क्या मिटाएंगे ये जमाने वाले? हम तो वो हैं जो कफे दस्त पे सर रखते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ जनाब हाफिज फिरोज साहब से गुजारिश करूँ माइक पर। आइए बड़ी तेजी के साथ हमारा अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा ज़बरन दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन का नजारा अलग है, अलग है वहाँ के चमन का नजारा अलग है, वहाँ के चमन का नजारा अलग है, वहाँ के वहाँ के चमन का नजारा
میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا مدینہ لگے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. لگے ہے وہاں کے چمن کا نظارہ لگے ہے. سبھی مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. ارشاد ہو ارشاد ہو. لگا کر دلہن کی مہکتی ہے نسلیں، لگا کر دلہن کی مہکتی ہے نسلیں، لگا کر دلہن کی مہکتی ہے نسلیں، لگا کر دلہن مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا پسینہ لگے. کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے. اور محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. پلتا ہے پل میں حکومت کا تختہ، وہی مجھے میں سبحان اللہ پیچھے والے بھائی اور خاموشی کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. پلتا ہے پل میں حکومت کا تختہ، پلتا ہے پل میں حکومت کا تختہ، پلتا ہے پل میں، پلتا ہے پل میں حکومت کا تختہ، رضا کے دلارے، رضا کے دلارے، رضا کے دلارے، رضا کے دلارے کا فتح الگ ہے، رضا کے دلارے کا فتح الگ ہے. میرے مصطفیٰ کا پسینہ الگ ہے. اور سبحان اللہ. پیش کرو محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. تو حسین نہیں ہے پورا مچل کے کہہ دیجیے یا حسین. ایسے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولے یا حسین یا حسین. میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے. گیا 6 مہینے کا بچہ بھی رن میں، گیا 6 مہینے کا بچہ بھی رن میں، گیا 6 مہینے، گیا 6 مہینے کا بچہ بھی رن میں، گیا 6 مہینے کا بچہ بھی رن میں. علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ کا گھرانہ الگ ہے، علی مرتضیٰ کا گھرانہ الگ ہے. وہاں کے چمن کا نظارہ الگ ہے.
میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں. وہ دربار ہے سید الانبیاء کا، وہ دربار وہ دربار ہے سید الانبیاء کا، وہ دربار ہے سید الانبیاء کا، وہ دربار ہے سید الانبیاء کا، وہ دربار سید الانبیاء کا. وہاں مانگنے کا، وہاں مانگنے کا طریقہ الگ ہے، وہاں مانگنے کا طریقہ الگ ہے. میرے مصطفیٰ کا مدینہ الگ ہے، وہاں کے چمکا نظارہ الگ ہے. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. زبانی ہے سخن کی داد وہ رب سے وصول کرتی ہے، ذکر ثنائے رسول کرتی ہے. سخن کی داد وہ رب سے وصول کرتی ہے، اور علاج جس کا نہ ہو سکا زمانے بھر میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفیانہ بہن آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں مائدہ بہن میں بخیر ہوں. سفیانہ بہن آپ کی پڑھائی ابھی کس مدرسے میں چل رہی ہے؟ مائدہ بہن میری پڑھائی ابھی مدرسہ بارش رحمت میں چل رہی ہے. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سفیانہ بہن آپ مجھے پہلا اور دوسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟ جی ہاں میں سنا رہی ہوں، آپ سماعت کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سبحان اللہ. کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. ترجمہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سفیانہ بہن کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکتہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سفیانہ بہن اگر کھانا کھانے کی دعا بھول جائے اور بیچ میں یاد آئے تو کون سی دعا پڑھے؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھول جائے اور بیچ میں یاد آئے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اول وآخر. واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سفیانہ بہن سونے کی اور سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سبحان اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. کیا مائدہ بہن میں بھی آپ سے کچھ سوالات کر سکتی ہوں؟ جی سفیانہ بہن ضرور کر سکتی ہیں. مائدہ بہن وضو کرنے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ وضو کرنے سے پہلے کی دعا یہ ہے بسم اللہ الحمدللہ علی دین الاسلام. اور وضو کرنے کی بعد کی دعا کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد کی دعا یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. مائدہ بہن بیتو کھلا جانے اور بیتو کھلا سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بیتو کھلا جاتے وقت کیا دعا کریں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیتو کھلا سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى. ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. مائدہ بہن دنیا میں سب
सबसे बड़ी कौन सी किताब है? जी सुफियाना बहन, दुनिया में सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माहिरा बहन, कुरान मजीद के बाद और भी दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी किताब है? कुरान मजीद के बाद दुनिया में सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माहिरा बहन, नमाज के अंदर रुकू में क्या पढ़ा जाता है? नमाज के अंदर रुकू में ये पढ़ा जाता है सुभान रब्बिल अज़ीम। और सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सजदे में ये पढ़ा जाता है सुभान रब्बिल आला। माहिरा बहन, आपने मेरी तमाम सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा माहिरा बहन, अब मैं चलती हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लड़की घर में पढ़ी हुई होती है या घर की बहू पढ़ी हुई होती है या घर में बीवी जो होती है वो पढ़ी हुई होती है, तो 7 नस्लों की वो हिफाजत कर देती है। कहिए मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। अभी बता रहे कि शायद कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। मैं इसको आसान कर दूं, दिल में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या नबी आप ना आते कुरान कहाँ से आता। बड़े अच्छे अंदाज में आप लोग समाप्त कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बोलते रहेंगे, अच्छा लगेगा। वो शायर कहता है कि दिल में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या नबी आप ना आते कुरान कहाँ से आता, और है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, फिर बुतखानों में ये तूफान कहाँ से आता, और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, या नबी आप ना आते रमजान कहाँ से आता। ये 3 शेर जो थे आप नहीं समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन एक शेर हिंदुस्तान में बसने वाला लोग जरूर समझेगा। वो शायर लिखते हैं कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या नबी आप ना आते कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, फिर बुतखानों में ये तूफान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, या नबी आप ना आते रमजान कहाँ से आता। और ए हिंद में बसने वालों ये शेर को गौर से समाप्त कीजिएगा। वो शायर कहता है कि खा जाए हिंद का एहसान है हम पे यारो, वो न आते तो भारत में मुसलमान कहाँ से आता। आ जाए हिंद का एहसान है हम पे यारो, वो न आते तो भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और किसी शायर ने कहा था प्यारे मेरे आका पूरी कायनात पे एहसान किए बैठे हैं, जो है मुखलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। और अना सागर को कटोरे में बुला के ख्वाजा में पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। अना सागर को कटोरे में बुला के ख्वाजा में पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। और मेरा मशवरा है कि वो किछौछा जाए, मेरा मशवरा है कि वो किछौछा जाए, जिनको जिन्नात परेशान किए बैठा है, जिनको जिन्नात परेशान किए बैठा है। आइए एक बेहतरीन खिताब करने के लिए इसी मदरसे के तालिबा को मैं आवाज दूं, खतीब तकरीर करने के लिए अलीशा पर बिन्त राजू हुमायूं पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन गुलबुलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी और मेरी पर्दानशीं माँ और बहनें, मैंने आइए हम कुछ सुनने और सुनाने के कबल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबना व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अलैहि व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहब्बाने गिरामी और मेरी पर्दानशीं माँ और बहनें, मैंने इस आयत करीमा को अपना मौज़ू सुखन बनाई हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उस आयत करीमा में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सुभान अल्लाह, जानदार चीज को मौत का मज़ा है। देखा जाए तो इस दुनिया में हर चीज में इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। कारोबार में इख्तिलाफ, इल्म में इख्तिलाफ, पढ़ने पढ़ाने में इख्तिलाफ, सीखने सिखाने में इख्तिलाफ, रिश्तेदारी में इख्तिलाफ, कौमियत में इख्तिलाफ, जगह जमीन में इख्तिलाफ,
बाप बेटे में इख्तिलाफ, माँ बेटी में इख्तिलाफ, भाई बहन में इख्तिलाफ। देखा जाए तो हर चीज में इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। एक ही चीज ऐसी है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, वो है मौत। जिस किसी से भी पूछा जाए क्या तुम्हें एक ना एक ही मरना है, तो जवाब मिलता है हाँ मुझे मरना है। मोमिन से पूछे तो जवाब मिलेगा हाँ मुझे मरना है। मुशरिक से पूछे तो जवाब मिलेगा हाँ मुझे मरना है। अपनों से पूछे तो जवाब मिलेगा हाँ मुझे मरना है। गैरों से पूछे तो जवाब मिलेगा हाँ मुझे मरना है। बादशाहों से पूछे तो जवाब मिलेगा हाँ मुझे मरना है। वजीरों से पूछे तो जवाब मिलेगा हाँ मुझे मरना है। यानी मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे किसी का इख्तिलाफ नहीं, जिस किसी से भी पूछा जाए तो जवाब मिलता है हाँ मुझे मरना है। क्यों ना मरने से पहले मौत की तैयारी की जाए। इंसान ये ना समझे कि मरने के बाद उसकी छुट्टी हो गई, उसको उसके अमाल की सजा और सजा ना मिलेगी। यही दुनियावी जिंदगी असल जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं। अगर कोई शख्स ये सोचता है तो वो बहुत बड़े धोखे और पड़े में मुब्तला है। ये धोखा और पड़े किसी और ने उसे नहीं दिया, वो खुद ही अपने आप को धोखे और पड़े दे रहा है। इतना जबरदस्त धोखे की जिंदगी में कभी सामना ना खड़ा होगा। जब आखिरत की जिंदगी सामने आ जाएगी तो आंखों से पर्दा हट जाएगा। जिस जिंदगी का वो मजाक उड़ा रहा था वही जिंदगी उसके सामने खड़ी होगी। और शए महशर में अपने अमाल की कोशिश के लिए दस्ता वस्ता खड़ा नजर आएगा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब कभी ये ना कहती होगी मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। तेरा आना मुबारक हो। मेरी पुष्प पर जो लोग चलते थे उनमें तो मुझे सबसे मोहब्बत थी। अब जाके तू मेरे सुपुर्द किया गया है, तो अब देखना कि मैं तुझको किस तरह सजा देती हूँ। जब गुनहगार लोग दफन किए जाते हैं तो कब्र से कहती है तेरा आना ना मुबारक हो। मेरी पुष्प पर जो लोग चलते थे उनमें तो मुझे सबसे मकबूल थे। अब जाके तू मेरे हवाले किया गया है, तो देख मैं तुझको किस तरह सजा देती हूँ। हदे निगाह तक कब्र कशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलाम पसलियां बाएं तरफ की पसलियों में और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं और इस पर 70 अज़दहे हैं। दूसरे रिवायतों के मुताबिक 99 अज़दहे मुसल्लत कर दिए गए हैं और उनमें से एक भी फूंक मार दे तो कयामत तक कुछ ना उगेगा और ये अज़दहे मुसलसल डसते रहते हैं और कयामत तक डसते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हासिल करके एक मुसलमान बच्चे बच्चियों का यही हौसला होना चाहिए।